Namaste, my dear students and valued viewers. Today I am with another video. In this video, I'll talk about the questions as well as their solutions from the exercise given in grade 12 English textbook. The exercise is from the story The Treasures in the Forest. I request you to follow my website. You can get so many materials from my website too. I have given the website ID there. Similarly, my Gmail ID as well as my contact number is also there in this slide. Now I am going to talk about the questions given in understanding the text exercise. There are some questions in this exercise. Answer the following questions. The very first question is, describe the expository scene of the story. यस कथाको वर्णनात्मक दृश्य व्याख्या गर्नुहोस्. There are two treasure hunters, Evans and Hooker. त्यहाँ दुईटा खजाना सिकारीहरू छन्, Evans र Hooker. The story starts with the canoe approaching the island. यो कथा एउटा डुङ्गा समुद्र टापुमा पुग्दै गर्दाको अवस्थाबाट कथा सुरु हुन्छ. There is a little river, सानो नदी छ, flowing to the sea, समुद्रतिर बगिरहेछ. The forest is thick and deep. जंगल घना र बाक्लो छ. It is the forest of tropical zone. यो भूमध्य रेखीय क्षेत्रको जंगल हो. B. What does the map look like and how do Evans and Hooker interpret it? नक्सा कस्तो देखिन्छ र इभान र हुकरले यसलाई कसरी अनुवाद गरेका छन्. The map looks like a rough and creased. म्याप चाहिँ रफ किसिमको र खुम्चिएको देखिन्छ. It is not easy to get the location with the help of the map. म्यापको सहायताले लोकेसन ठाउँ पत्ता लगाउन सजिलो छैन. There are dots and lines in the map. म्यापमा थोप्लाहरू र रेखाहरू छन्. Evans interprets twisting lines in the map is the river. इभानले त्यो बाङ्गो रेखाहरूलाई चाहिँ म्यापको बाङ्गो रेखाहरूलाई नदीको रूपमा interpret गर्छन् भने Hooker interprets the dotted line and straight line to the way to inlet freshwater pond. उनी त्यो सफा पानी भएको पोखरीतिर जाने बाटोको रूपमा उनले त्यो dotted line र straight line लाई अथवा थोप्ला भएको रेखा र सीधा रेखालाई अनुवाद गरेका छन्. How did Evan and Hooker know about the treasures? Evan र हुकरले त्यो खजानाको बारेमा कसरी थाहा पाउँछन्? Evans and Hooker knew about the treasures by the conversation of the Chinese man Zhang He. Zhang He सँग उनीहरूले कुराकानी गरेपछि वार्तालापबाट त्यो खजाना त्यहाँ छ भन्ने कुरा थाहा पाउँछन्. And the map he had, र उसँग भएको नक्साको आधारमा. It located the spot of the treasure. त्यहाँ त्यो खजाना भएको क्षेत्र देखाइएको छ. D. Describe Evan's dream. इभानको सपनालाई व्याख्या गर्नुहोस्. Evans had a dream about the treasures in Changi. इभानले सपना देख्छन् त्यो खजाना र चाङीको बारेमा. In the dream they were in the forest. त्यो सपना उनीहरू जंगलमा हुन्छन्. And they saw a little fire where three Chinamen sat around it and talked in quiet voices in English. र तिनीहरू सानो आगोमा तीनजना चाइनिज मान्छेहरू वरिपरि बसिरहेका हुन्छन् र एकदमै सानो स्वरमा अंग्रेजीमा कुरा गरिरहेका हुन्छन्. Evans went closer and he knew that Zhang He took the gold from the Spanish galleon after shipwrecked and hid it carefully on the island. Evan went closer. उनी नजिक जान्छन् and he knew that Zhang He took the gold. र उनले थाहा पाउँछन् कि चाङीले सुन लिइरहेका हुन्छन् from a Spanish galleon, Spanish डुङ्गाबाट शिपबाट पाइनजहाजबाट after shipwrecked. त्यो शिप चाहिँ बिग्रिएपछि जहाज बिग्रिएपछि त्यहाँबाट सुन निकालिरहेका हुन्छन्. and he did carefully on the island. र त्यही टापुमा लगेर एकदमै सावधानीपूर्वक लुकाइरहेका हुन्छन्. He worked alone. उनी एक्लै काम गर्दै थिए.
and it was his secret, र यो उनको गोप्य थियो. But now he wanted help to get the gold back. अब उनी त्यो सुनलाई फिर्ता पाउनको लागि अरूको सहयोग खोजिरहेथे. There was a battle, त्यहाँ युद्ध थियो, and Chang'e was brutally killed by them. र चाङे तिनीहरूबाट एकदमै नराम्ररी मारिए. What do the two treasure hunters see when they walk towards the island? त्यही आइल्यान्ड तिर टापुतिर जाँदै गर्दा ती दुईजना खजाना सिकारीहरूले के देख्छन्? The two treasure hunters see 3 palm trees. उनीहरूले 3टा पामका रुखहरू देख्छन् in लाइनमा with a clump of bushes, र झाडी त्यो साना बुटाहरूको झाडी हुन्छ at the mouth of the stream, खोलाको मुखमा. When they walk towards the island, जब उनीहरू त्यही टापुतिर हिँड्दै गर्छन्. Next question, in what condition did the treasure hunters find the dead man? उनीहरूले ती ट्रेजर खजाना सिकारीहरूले त्यो डेड म्यानलाई, मरेको मान्छेलाई कस्तो अवस्थामा पाउँछन्? The treasure hunters found the dead man lying in a clear space. ती खजाना सिकारीहरूले त्यो मरेको मान्छेलाई एकदमै स्पष्ट ठाउँमा पल्टिरहेको पाउँछन् among the trees. रुखहरूको बीचमा with a puffed, सास रोकिएको हुन्छ, and purple neck, बैजनी घाँटी हुन्छ, and swollen hands and ankles, र सुनिएको हात र गोलीगाँठा हुन्छ. जी, how did the treasure hunters try to carry gold ingots to canoe? ती खजाना व्यापारीहरूले त्यो सुनको ब्लकलाई कसरी कनौतिर डुङ्गातिर लिएर जान्छन्? The treasure hunters try to carry gold ingots to the canoe. ती खजाना सिकारीहरूले त्यो सुनको ब्लकहरूलाई डुङ्गातिर लैजाने प्रयास गर्दै गर्छन् with the help of Ivan's coat. इभानको कोटको सहायताले, which was carried into sides by both, जुन चाहिँ दुईपट्टि छेउबाट दुईजनाले बोकिरहन्छ. Yes, how were Ivan and Hooker poisoned? कसरी इभान र हुकरले विष पाए? Evans and Hooker were poisoned by the thorn pricks. उनीहरू काँडाको चिथरैबाट विष पाछन्. Nearly of 2 inches length, लगभग 2 इंच लम्बाइ हुन्छ. Evans rolled over Hooker. इभान हुकर माथि पल्टन्छ. After the demise of Evans, को demise पछि Hooker started to collect the gold ingots. हुकरले त्यो सुनको ब्लकहरू जम्मा गर्न थाल्छन्. He also fell down. उनी पनि पल्टन्छन् and rolled like Evans. Evans जस्तै पल्टन्छन्. They suffered a lot before they died. उनीहरू मर्नुभन्दा पहिले धेरै ग्रसित हुन्छन्. Then next, how do you know the story is set on a tropical island? कसरी तिमी भन्न सक्छौ कि यो कथा भूमध्य रेखीय टापुमा व्यवस्था गरिएको छ, सेट गरिएको छ? The story, The Treasures in the Forest, is set on a tropical island. यो ट्रोपिकल आइल्यान्डमा सेट गरिएको छ. It begins with 2 men. दुईटा मान्छेसँग सुरु हुन्छ. Evans and Hooker, इभान र हुकर. They sailed their canoe towards a coral island. तिनीहरूले आफ्नो कनुलाई कोरल आइल्यान्ड तिर लिएर जान्छन्. एकदम हार्ड स्टोनी आइल्यान्ड है, कोरल आइल्यान्ड तिर. In the heat of the noon sun, त्यो एकदम मध्य चर्को घाममा. After canoeing all night from the mainland, उनीहरू पुरै रातभरि मुख्य भूमिबाट डुङ्गा चलाउँदै गइसकेपछि. In the story we find the description of the forest. यो कथामा हामीले जंगलको वर्णन पाउन सक्छौं. The place has naturally variable ecosystem. ठाउँमा एकदम प्राकृतिक रूपले विभिन्न किसिमको पारिस्थितिक प्रणाली पाउन सक्छौं. ट्रोपिकल रेन फरेस्ट, भूमध्य रेखीय घना जंगल पाउन सक्छौं. ओपन वुडल्यान्ड, खुल्ला जंगली काठे मैदान पाउन सक्छौं. एन्ड द ग्रास सवानाज को घाँसे मैदान जस्तो पाउन सक्छौं. फ्रेश वाटर लेक्स, स्वच्छ पानीको तालहरू. एन्ड स्ट्रिम, खोलाहरू. साल्ट मार्सेस, नुनिलो दबदबेहरू. एन्ड वेटल्यान्ड, र चिसो जमिनहरू. मैनग्रोव एन्ड कोस्टल फरेस्ट, र समुद्र तटीय
जंगलहरू एसेक्ट्रा। As we go through the story, जसरी अब हामी स्टोरीमा छिर्दै जान्छौँ, it opens with a canoe approaching land. ढुङ्गा जमिनतिर पुग्दै जान्छ, and the setting of the bay, र समुद्रको किनारको सेटिङ हुन्छ, the white surf, त्यो सेतो सर्फहरू छालहरू of the reef, समुद्र किनारको, the little river, सानो नदी, running to the sea, समुद्रतिर दौडिरहन्छ, the rain forest, घना जंगल, sloppy hill, भिरालो डाँडो, and so on. Its atmosphere, ecosystems, thicker and green forest, fresh water stream, यसको वातावरण, त्यस्तै इकोसिस्टम पारिस्थितिक प्रणाली, थिकर एन्ड ग्रीन फरेस्ट, बाक्लो र हरियो जंगल, फ्रेश वाटर स्ट्रीम, सफा पानीको खोलाहरू, कोस्टल फरेस्ट, समुद्र किनारका जंगलहरू, पाम ट्रीज, पामका रुखहरू, थोर्नी बुशिस, काँडा भएका झाडीहरू, सी ग्रास, समुद्र घाँसहरू, एन्ड डेप्थ सी, गहिरो सी, एसेक्ट्रा, इलुस्ट्रेट द रिडर, यसले पाठकलाई देखाउँछ टु नो द्याट द स्टोरी इज सेट अन अ ट्रोपिकल आइल्यान्ड, यो ट्रोपिकल आइल्यान्डमा, ट्रोपिकल टापुमा यो स्टोरी सेट गरिएको छ भन्ने कुरा, ती कुराहरूले देखाउँछन्। देन नेक्स्ट बी, व्हाई डु यु थिंक इभान एन्ड हुकर टुक सच अ रिस्क फाइन्डिङ द बेरिड ट्रेजर अन द डेजर्ट आइल्यान्ड, किन इभान र हुकरले यस्तो रिस्क लिए त्यही पुरिएको खजाना त्यो आइल्यान्डमा छोडिएको टापुमा पाउनको लागि। I think Ivan and Hooker took such a risk of finding the buried treasure on the desert island because of the following reasons. म सोच्छु इभान र हुकरले यस्तो किसिमको रिस्क लिए त्यो जुन पुरिएको खजाना पाउनको लागि छोडिएको आइल्यान्डबाट यी कारणहरूले गर्दा, जस्तै दे टुक सच अ रिस्क बिकज अफ देयर ग्रीड, उनीहरूको लोभको कारणले उनीहरूले यस्तो रिस्क लिए। त्यस्तै दे कुड बी रिच एन्ड प्रोस्पेरस, उनीहरू धनी र भव्य हुन सक्थे। दे वान्टेड टु एक्सपिरियन्स द स्किल लाइक लिडरशिप, कम्युनिकेसन एन्ड प्रब्लम सल्भिङ, उनीहरू नेतृत्व सिप, त्यस्तै सञ्चारको र समस्या समाधान गर्ने सिपहरूको अनुभव गर्नको लागि चाहन्थे। त्यस्तै द एक्टिभिटी वाज बेनिफिसियल टु द पिपल इन्भल्भ, समावेश हुने मान्छेहरूको लागि यो क्रियाकलाप फाइदाजनक थियो। इट हेल्प टु डेभलप द एबिलिटी टु ट्याकल एनी डिफिकल्ट सिचुएसन, जुन कुनै कठिन परिस्थितिसँग जुझ्नको लागि यसले सहयोग गर्थ्यो, त्यो बानीको विकास गर्न, त्यो क्षमता विकास गर्न सहयोग गर्थ्यो। नेक्स्ट, डु यु थिंक द नरेटर अफ द स्टोरी इज रेसिस्ट, के तिमीले सोच्छौ यो कथाको नरेटर भन्नेवाला चाहिँ रेसिस्ट हो अथवा जातिवादी हो? इफ यस, यदि हो भने व्हाट मेड हिम फिल सुपेरियर टु अदर रेसेस, किन उसले यसलाई चाहिँ सुपेरियर टु अदर रेसेस, अरू जाति भन्दा ठुलो मान्यो, ठुलो अनुभूति गर्छन्। यस, आई फाइन्ड सम सर्ट अफ रेसिस्ट फिलिङ इन द नरेटर अफ द स्टोरी, स्टोरीको नरेटरमा केही जातिवादी अनुभूतिहरू मैले पाउन सक्छु। इन द स्टोरी ही प्रेजेन्टेड, यो कथामा उसले उनले प्रेजेन्ट गरेका छन् इभान्स एन्ड हुकर एज सुपेरियर टु द चाइनिज म्यान, चाइनिज म्यान भन्दा इभान्स र हुकरलाई ठुलो मानेका छन्। दे किल्ड द चाइनिज म्यान ब्रुटली, उनीहरूले एकदमै अभद्रका साथ साह्रै पीडादायी किसिमले चाइनिज म्यानहरूलाई हत्या गरेका छन्, मारेका छन्। जनरली Chinese people are taken as the people of yellow race and English are taken as white race. सामान्यतया चाइनिजलाई पहेँला जाति र इङ्ग्लिसलाई गोरा जाति मानिन्छ। Or racist is a person who shows prejudice and biasness towards people. रेसिस्ट भनेको, जातिवादी भनेको त्यो मान्छे हो जसले प्रिजुडिस अथवा बायसनेस देखाउँछ towards people based on their membership of a particular racial and ethnic group. विभिन्न जातिको मान्छेहरूलाई विभेद गर्ने काम गर्छन् रेसिस्टले। In the story, the narrator dominated the Chinese as inferiors. यस कथा न्यारेटरले, कथा भन्नेवालाले चाइनिजलाई इन्फेरियरको रूपमा अथवा तल्लो रूपमा डोमिनेट गरेका छन्, होच्याएका छन्। We find the Chinese man was brutally killed by Evans and Hooker. हामीले चाइनिज म्यानलाई एकदमै
पीडादायी किसिमले इभान र उकारले मारेको पाउँछौँ. Thus, many instances in the story state the narrator of the story looks like a racist. यी विभिन्न प्रमाणहरूको आधारमा हामी भन्न सक्छौँ कि यो कथा भन्नेवाला चाहिँ जातिवादी छन्. Then next, another question, what do you think is the moral of the story? के सोच्नुहुन्छ यो कथाको मोरल अथवा नैतिक सन्देश के होला? In the story, the treasures in the forest, we find greed and destruction. यो कथामा treasure in the forest मा हामी लोभ र विनाश पाउँछौँ. The more they desire for greed and power, the more they become selfish. जति धेरै लोभ र शक्ति चाहन्छौँ त्यति धेरै स्वार्थी हुन्छौँ. That is the moral of the story. यो कथाको नैतिक सन्देश यही हो. Ivan's and Ukar's greed increases as they come to know about the treasures. जब उनीहरूले ट्रेजरको बारेमा त्यो खजानाको बारेमा थाहा पाउँछन् उनीहरूको लोभ बढ्दै जान्छ. They murdered the Chinese man Chang Yi. उनीहरूले चाइनिज म्यान चाङ यीलाई मार्छन् ब्रुटल्ली एकदम पीडादायी किसिमले. एन्ड they went in search of treasure. र उनीहरू खजानाको खोजीमा जान्छन् with the help of the map. त्यही म्यापको सहायताले which they got from him. जुन उनीहरूले उबाट पाएका थिए. People have greed. मान्छेसँग लोभ हुन्छ जनरली फर भ्यालुएबल थिङ्स लाइक मनी वेल्थ or treasures and power. मान्छेहरूलाई पैसाको लागि धनको लागि खजानाको लागि र शक्तिको लागि लोभ हुन्छ. Greed is much more dangerous which can lead to someone to death. लोभ एकदमै खतरनाक हुन्छ जसले मान्छेलाई मृत्युतिर नेतृत्व गर्छ. We can find such kind of matter in the story. हामी कथामा यस्तो खालको विषयवस्तु पाउन सक्छौँ. Thank you for being with me. Please, I request you to follow my website as well as to subscribe to my YouTube channel, as well as don't forget to provide me comments. Your valuable suggestions are very important for me. Thank you for being with me. Have a good day. Have a nice day. Thank you. Goodbye.